आज आमे गोटे महत्वपूर्ण टॉपिक आनीचे। एटा जोगर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ए जिनसटा जानी गले भी सबु चक्रर गोटा आकलन हो जिवो जे एभली चक्र सब अच्छी एवं आर उपादेयता अनेक अच्छी। जो 6टी चक्र अच्छी, 6 पर भी सप्तम चक्र अच्छी। आमे षड़ चक्र आलोचना करुचे। सप्तम चक्र होची हमर सहस्र दल पद्म सहस्र चक्र अच्छी। तेणु एटलिस्ट 6टा चक्रर ज्ञान आमर जदि गोटे चक्रर ज्ञान हो केते इम्पोर्टेंट अच्छी ताले 6टी चक्र जना पड़ जिवो केते इम्पोर्टेंस। तेणु आज जो चक्र उपर हम आलोचना करिवा सेटा अति मूल्यवान चक्र। समस्त चक्र भितर अति मूल्यवान इम्पोर्टेंस चक्र होची मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र मणि अर्थ बुझुथिबे। मणिपुर माने से पुर रे मणि अच्छी। पुर अर्थ कौन? पुर अर्थ घर। जो जो पुर रे बा पुर जो कूल रे जो पुर रे मणि अच्छी, मणि सदृश्य से पुर केमते हेइथिबो अनुभव करंतु। से पुरटा केमते हेइथि एवं से पुर रे से गोटे मिडिल स्थान जेमती कि 6टी चक्र प्रथम चक्र होची आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। मूलाधार ठारू जदि नबा एटा तृतीय नंबर पड़ियो। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। तो मूलाधार रे 4टी पाखुड़ा अच्छी बा 4 दल पद्म अच्छी। स्वाधिष्ठान रे 6 दल पद्म अच्छी। स्वाधिष्ठान रे 6 दल पद्म। तापर मणिपुर चक्र आछी जोटा कि 10 दल पद्म। 10 दल पद्म सेठी अच्छी। तापरे हृदय चक्र रोची मणिपुर, अनाहत, तापरे रोची विशुद्ध चक्र। विशुद्ध परे आज्ञा। तेणु अनाहत चक्र रे 12 दल पद्म, विशुद्ध चक्र रे 16 दल पद्म। पद्म बा पाखुड़ा एवं आज्ञा रे 2 दल पद्म। मुख्यतः यही 6टी चक्रर मिश्रण हेले केते दल पद्म होची ना 50 दल पद्म होची टोटल। आउ जदि आमे काउंट करिवा सहस्र दल पद्म जोठी अछि सहस्र चक्र रे सप्तम चक्र को जाउची से तो सहस्र दल पद्म द काउंट करि हबो। काउंट करि हबो। तेणु ये जो चक्र मणिपुर चक्र रहिला आमे आलोचना करिया जिबा। ये होची नाभि चक्र। आर स्थान नाभि चक्र। वास्तव रे आमे जो नाभि देखुचे पेट
रे अछि से चक्र सेठी ना तार कनेक्शन ता पछपटरे अछि कोठी मेरुदंडरे अछि सबु जांक चक्र गुडा मेरुदंडरे अछि थाक थाक हेकि रहिछि सब पाखुड़ा मिलेकि रहिछि कनेक्शन रहिछि तेणु मणिपुर चक्र केते इंपोर्टेंट एथपाई जे सी जेमती ऊपर गोटे ब्रेन अछि ये भी गोटे ब्रेन ये भी गोटे ब्रेन मणिपुर चक्र तेणु ये चक्र मार जन्म समय तुम ये जन्म नेल से चक्र नाभि नाभि चक्रटा खाद्य अनुसरण करुला खाद्य से बाटे तुम खाऊल नाभि चक्र बाटे तुम नाभि बाटे खाद्य खाऊल मार नाभि तुम नाभि कनेक्शन थिला ना तुम्हें पाटी बाटे खाऊल ना नाक बाटे निश्वास नौथिल ना लाट्रिन जाऊथिल ना कौन करुथिल किछि करुनथिल माने निश्वास न जाइकरी बंची थिला खाद्य न खाइकरी तुम रहुथिल खाद्यटा अवश्य नाभि बाटे जाउथिल नाभि बाटे खाद्य तुम नौथिल एसी रूम पूरा सेठी थिला तुम पाई खेलकूद करुथिल पूर्ण भाव तुम्हें शांत जेते विश्व ब्रह्मांड रे स्थान अच्छी से स्थानटा अति उत्तम स्थान थिला तुम तेणु से चक्र जिते तुम आसिल जन्म नेल से चक्रटा काटी दिगला नाभि छेदन कर दिगला जो खाद्यटा खाऊल से बाटे बंद कर दिगला जन नाभि देखिए बहुत मोटा हो जाइए उच्च उठी जाइए पिला मान से आस्ते आस्ते दबिजीव भीतर तेबे ये तो गला नाभि चक्र पूर्वर आभास देली जन्म पूर्वर केमती तुम थिल कोठी खाऊथिल तेणु ये चक्र स्थान नाभि प्रदेश नाभि प्रदेश रे बुझेइले माने भीतर जोटा नाभि कहूँ ऊपर से ऊपरटा कौन कि ऊपरटा ऊपरटा आवरणटा रही चमड़ाटा अच्छी किंतु ता तले ये आवरण तले गोटे स्क्रीन भली अच्छी दूधसर भली गोटे सर्किट अच्छी जोटा कि पावर सर्कुलेशन करुछि जस्ट परदा भली लागिकी रही पेट सेटा बेले बेले खसी जाए जदि बा छाड़ी जाए तुम्हें पेट अनुभव करि परिबनि सेटा को अनुभव करियो से पेटटा अनुभव करियो भीतर माने पेटटा अलग हे जीव तुम ठार माने सेटा सटे हे लागि थिबारु तुमको जणा पड़छ मो पेटर अनुभव करछो खाद्यर अनुभव करछो छुईले स्पर्श कले बा जहाँ भी कले तुमको अनुभव होउची एटा नाभि बा एटा पेट किंतु सी जदि अलग हे जीव ताहले तुम जानि परिबो तेणु प्राय 9 आंगुली परिमित जो सर्किट जाइए तुम पेट तले सेटा कोरसंदी देकी जाइए पछपटको सेठी पळे जाइए पछकु पछर गोड़र पछपटे जाई आंठु देई पुणी भंडा जोटा कहउछ से भंडा द्वारा जाई तळी पाद सहित कनेक्शन गोटी पर्दा जोटा कि पावर सर्कुलेशन करछ सेई बाटे पावरटा जिबा आसे करूछ पुणी सेटा पुणी ऊपर को दे उठी बेक देकरी मुंड को उठी माने सेई चक्र द्वारा बा सेई चक्र फोकस द्वारा पावरटा सर्कुलेटेड होउछ रेस्पिरेशन सिस्टम टा तीरे हे सेउट मणिपुर चक्र बुझिले
ତେଣୁ ଏଇଟା ନାଭି ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ସେଠି ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ରହିଛି, ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା 10 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ। 10ଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ପାଖୁଡା ଅଛି ସେଠି। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ସେ ପାଖୁଡା କେତେଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ନାଭି କମଳ ବା ଉଦରଗତ ମସ୍ତିଷ୍କ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ନାଭି କମଳ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କମଳ ମାନେ ଫୁଲ, ପାଖୁଡା, ନାଭି କମଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଉଦରଗତ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଆବ୍ଡୋମିନାଲ ବ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଉଦରଗତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏଇ ଚକ୍ର ଯୋଉ ରହିଛି ଆକୁ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି କଣ ତେଜମୟ। ଏଇ ଚକ୍ରଟା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜମୟ ଦେଖା ହଉଛି, ଏ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତେଜମୟ, ପ୍ରକାଶମୟ ଆଉ ପ୍ରକାଶଦାୟକ। ଏଣୁ କେତେକ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆର ତ ମୂଳରୁ କହିଲି 10 ଦଳ ପଦ୍ମ ଅଛି, ବା 10 ଯୋଉ ପଦ୍ମ କହୁଛ ସେଇଟା 10 ନାଡି ସୂତ୍ର ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କନେକ୍ସନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରର ଗତିଟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ତା ପ୍ରକାଶ ବା ତାର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ 10 ଦଳରେ ନାଡି ସୂତ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ 10 ଦଳଟା କଣ? ମୋର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପିଲାବେଳେ ଥିଲା ବା ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ପାଖୁଡା ବୋଧେ ମେଲା ହେଇକି ଏମିତି ରହିଛି। ପାଖୁଡା ମାନେ ଫୁଲରେ ପାଖୁଡା ଥାଏ, ସେମିତି ଆର ମଧ୍ୟ ପାଖୁଡା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ 10ଟା କନେକ୍ସନ ସହିତ ଆକୁ ସଂଯୋଜିତ କଲା। କଣ ସେ କନେକ୍ସନ ଗୁଡିକ ଯଦି ଲେଖିବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ଦବ ତୁମ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସ୍ପେନିରିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍। ସ୍ପେନିରିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଏହା କଣ ହେଇଛି ନା ମହାପ୍ରାଚୀର ପେଶୀ ଓ ବୃକକୁ ଯାଇଥାଏ। ଫେନେରିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍ ମହାପ୍ରାଚୀର ପେଶୀ ଓ ବୃକକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କନେକ୍ସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ହେପାଟିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍। ହେପାଟିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ଯାଇଛି ନା ଯକୃତ ଓ ଆମାଶୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ନାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ହେପାଟିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଯକୃତ ଏବଂ ଆମାଶୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ନାଡିକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଛି ଯକୃତ ଏବଂ ଆମାଶୟ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ନାଡି, ଯୋଉ ନାଡି ସବୁ ଯାଇଛି ରକ୍ତ ବାହିନୀ ନାଡି, ତାକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ସ୍ପେନେଲିକ ଫ୍ଲେକ୍ସସ୍। ଲେଖିଲେ ପ୍ଲିହା
ଓ ରକ୍ତ ବାହିନୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ସ୍ପ୍ଲେନେଲିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ପ୍ଲିହା ଓ ରକ୍ତ ବାହିନୀକୁ ଯାଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ସୁପରିୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ସୁପରିୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଆମାଶୟର ଉପରି ଭାଗକୁ ଯାଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ଆମାଶୟର ଉପରି ଭାଗକୁ ଯାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ସୁପ୍ରାରେନାଲ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ସୁପ୍ରାରେନାଲ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଏହା ଅଧିବୃକ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଅଧିବୃକ୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ରେନାଲ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୃକ୍କ ଓ ବୃଷଣକୁ ଯାଇଥାଏ। ରେନାଲ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ରେନାଲ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୃକ୍କ ଓ ବୃଷଣକୁ ଯାଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ନିଓଟିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ବୀଜ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଶୟ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ବୀଜ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଯାଇଥାଏ। ସ୍ପେରାଟିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। 8 ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ସୁପରିୟର ମେସେଣ୍ଟେରିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ସୁପରିୟର ମେସେଣ୍ଟେରିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ଉଦର ଆବରଣକୁ ଯାଇଥାଏ। ଉଦର ଆବରଣକୁ ଯାଇଥାଏ। ଉଦର ଆବରଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପେଟ ହାତ ମାରିଲେ ଜଣା ପଡିବନି। ଉଦର ଆବରଣ ଉଦରକୁ ଆବରଣ ଯିଏ କରି ପେଟକୁ ତଳ ସାଇଡରେ ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କହିଲି ଦୁଧସର ଭଳି ସବୁଆଡକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ 9 ହେଲା ପାନକ୍ରିଆଟିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। PLEXUX ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ପାନକ୍ରିଆଟିକ ପାନକ୍ରିଆସ ଯୋଉ ରହିଛି ପାନକ୍ରିଆସ ହଜମ କରୁଛି ଅଗ୍ନେୟାଶୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ହେଲା କୋଲିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୃହଦନ୍ତକୁ ଯାଇଥାଏ। କୋଲିକ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍। ଏ 10ଟି କନେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ 10 ଦଳ ପାଖୁଡା କହୁଥିଲେ 10ଟା କନେକ୍ସନ ଅଛି ସେଠି। ତାମାନେ ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନାଭି ଚକ୍ର ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ତ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି ଖରାପ। ବିଶେଷ କରି ନାଭିରୁ ତଳକୁ ଯେତେ ଅଛି ଅବୟବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆରି ଉପରେ ଆନାଲାଇଜ କରିବା କଣ କଣ ତାର ଉପାଦେୟତା ଅଛି। ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ କଣ ହବ। ହଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମଣିପୁର ଚକ୍ର 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ହଉଛି କଣ ନା ପାନକ୍ରିଆସ ଆଉ ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତେଣୁ ପାନକ୍ରିଆସ ଯେତେବେଳେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ଜାଣିଲ
तामाने नाभि चक्र इनएक्टिव अछि आउ आड्रेनाल इनएक्टिव हेले जानिबो पानक्रियास बा सोलार प्लेक्सस जोड़ा कुआ सोलार प्लेक्सस सूर्य केंद्र बा नाभि चक्र बा नाभि कमल सूर्य केंद्र इनएक्टिव अछि ए चक्र रे कुमुदिनी शक्ति था केते इंपोर्टेंट जिनस देखन ए चक्र रे कुमुदिनी शक्ति था कुमुदिनी शक्ति ये तुमको उत्साह दब जागृत करिव सदा सर्वदा कुमुदिनी शक्ति कहा जाए यह कौन करे ना प्राण एवं अपान वायु को यह प्राण एवं अपान वायुर मिलन स्थली ये जो नाभि चक्रटा प्राण अपान वायुर मिलन स्थल बा समान वायु जोठी मिसिला सेटा समान वायु सृष्टि करिवो जानते नहीं गोटे समान वायु जेहेतु इड़ा पिंगला जाए मिलन होची सूर्य केंद्र रे सेठी गोटे समान वायु सृष्टि हो समान वायुटा सर्वत्र परिचालना कर सर्वत्र जाउछ सबुआड को जाउछ समान वायु द्वारा तुम्हें रक्त संचालन करूछ प्राण शक्ति सबुठी पहुंची दउछ सेही केंद्र सृष्टि हो नाभि नाभि बुझ पाइले आउ ये चक्र रंग कौन हेतिबो अनुभव करुथे ये चक्र रंग गोटे थिबो कि नहीं जल्दी देखिए जाइकरी थर्ड आई रे बा भीतर को जाई देखिए जोटा शिवमुनि देखी ये सब चक्र गुड़ा से देखुथिले तार रंग केमती तार कार्यक्रम कौन कोठी जाउछ सेटा ठीक जगह रहउछ कि नहीं डिस्प्लेस होउछ कि नहीं डिस्प्लेस हेले कौन कौन माने साधन देले से केंद्र केंद्र को आसी परिबो सेंट्रलाइज हे परिबो ये सब जानक कौन गुरुदेव देखि चंती मो मत प्राय अनुमान करछि देखि चंती नले साधन आनी कोठु तेणु यह ए चक्र रंग होछि कोन ना नीलवर्ण तेणु एटा 10 दल रे ये चक्रटा कौन है ना नीलवर्ण ये 10 दल कौन तार रही आम जमी लिखिले ऊपर इंग्लिश सहित साइंस सहित किंतु जोग शास्त्र ताकू अन्य नाम देइछे सेटा होची सर्वसा गोटे होची सर्वसा सोम जा रुद्रा दक्षिणी सौंदर्य अत्तमुद्रा विशाखा विशाखा पड़ेला तो ग्रह नक्षत्र भीतर गुड़ा नक्षत्र पड़ेला विशाखा दक्षिणा छुचुरा ये 10टी यार होची 10 दल रे विभक्त ये जोग शास्त्र कहूँ छुचुरा आदि विशेष शक्ति विद्यमान ये चक्र रे ये जो रहिला सर्वसा सोम जा रुद्रा दक्षिणा सौंदर्य अतिमुद्रा विशाखा दक्षिणा छुचुरा ये विशेष शक्ति एठी रही ये जो शक्ति गुड़िक समाहित अच्छी आ पानक्रियास और आड्रेनाल ग्रंथि ये चक्र द्वारा प्रभावित हुए जोटा मुझे कहूली पूर्व पानक्रियास कौटी रही ना बापट पिंजरा तले अच्छी आड्रेनाल ऊपर को उठी दुई साइड रे आड्रेनाल ग्रंथि ऊपर को उठी कोठ नाभि चक्र तेणु नाभि चक्र दुईटी ग्रंथि को कंडक्ट करुछि पानक्रियास एवं आड्रेनाल 8टी ग्रंथि अछि 8टी ग्रंथि रु ये
ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥି କି ପରିଚାଳନା କରେ। ତେଣୁ এই ପାନକ୍ରିଆସ ଗ୍ରନ୍ଥି ମୁଁ କହିଲି ବାଁ ପଟ ପିଞ୍ଜରା ତଳେ ଅଛି। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କଣ ବାହାରେ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ ବାହାରେ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଳ ପକେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁଲିନ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ବାହାରେ। ହରମୋନ ଇନ୍ସୁଲିନ ନାମକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିପାକ କରିବାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। এই ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ନାମକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିପାକ କରିବାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରାଏ। এই ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଯୋଉ ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମର ଅଛି ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରାଏ। ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲିଛି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସବୁ ଦୂର ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି, ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ପାନକ୍ରିଆସ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ମାନେ ଅଧିକ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି ଅଧିକ ହବ, 20 ଥର ହଉଛି 30 ଥର ହବ, କଣ ହବ? ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ଏଠି କମ ଶର୍କରା ହବ, ଶର୍କରା କମିଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ଶର୍କରା କମିଯିବ, ଶରୀରରେ ଶର୍କରା କମିଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ, ଯୋଉଟା କି ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କୁହାଯାଏ, ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳତା କମିଯାଏ, এটা ଅଧିକ ହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳତା କମିଯାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ ଭାଗ କମିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇନ୍ସୁଲିନ କମିଯିବ, ଫଳତଃ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳତା କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ ଭାଗ କମିଯିବ, ମନେ ରଖ। ଆଉ ଯଦି ହାଇ ହବ, ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ବା ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ହାଇ ହେଲେ ଲୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଉ କମ ହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ କମିଯିବ। ଇନ୍ସୁଲିନ କମିଲେ ତମର ହଜମ ଶକ୍ତି କମିଗଲା। ହଜମ ଶକ୍ତି କମିଗଲେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଭୋକ ହବନି। ଡାଇବେଟିସ ଲକ୍ଷଣ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ହବ? ଓଜନ କମିଯିବ, ତୁମକୁ ବଡିର ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ସବୁ କିଛି କମିଯିବ, ତମେ ଝଡି ପଡିବ। ଇଏ ଗଲା ପାନକ୍ରିଆସ କଥା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା। ଦିଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଦିଟା ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଡନୀ ଉପରକୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। କିଡନୀ ଉପରକୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଏହାକୁ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି। ତାର ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଥାର୍ଡ ଆଇରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ପେଟ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ ରଙ୍ଗ ଏ ରଙ୍ଗ ସହିତ କେବେ ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀରେ, ହଳଦିଆ, ନାଲି, ନୀଳ, ସବୁଜ, ସିଏ ନୁହେଁ। ସେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ସେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ ନା ଗାଢ ହଳଦିଆ, ବ୍ରାଇଟ ୟେଲୋ। ରଙ୍ଗ ହଉଛି ବ୍ରାଇଟ ୟେଲୋ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କଣ ବାହାରେ
ଯୋଉ ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନା ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଏବଂ ଏପିନେଫ୍ରିନ୍, ଆଡ୍ରୋଲେଲିନ୍, ନରୁଏଫିନେଫିନ୍ ଏ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହେଇ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା, ଏଇଥିରୁ ଏଇ ରୂପକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଲବଣ ଓ ଜଳ ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍, ଏପିନେଫ୍ରିନ୍, ନରୁଏଫିନେଫିନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଲବଣ ଓ ଜଳ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲବଣ ଅଛି ଏବଂ ଜଳ ଅଛି, ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଲବଣ ଓ ଜଳ ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଶରୀରର ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ଅଛି, ପିତ୍ତ ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ। ବାତ ହେଲା ବାୟୁ, ପିତ୍ତ ହେଲା ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ମାଂସ ପେଶୀ ଆମର ରହିଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ଯକୃତ, ଲିଭର, ଗଲବ୍ଲାଡର, ପାଚକ ରସ ଓ ପିତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପିତ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ପାଚକ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଗଲ ବ୍ଲାଡର, ଲିଭର, ଗଲ ବ୍ଲାଡର, ଯକୃତ ଆକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଆଉ ଆମର ଅନିସନ୍ଧିଛା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନିସନ୍ଧିଛା ଅଛି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଦୃଢ଼ତା, ଆନ୍ତରିକତା ଶକ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟାକୁ ସେ ଯୋଗେଇ ଦେବା। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଅନୁସନ୍ଧିତା, ଦୃଢ଼ତା ଆକୁ ସେ ଯୋଗେଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସବୁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବାର ସହାୟକ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭବ। ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ତୁମ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉତ୍ସାହ, ଆଳସ୍ୟ ହୀନତା ଇଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଯୋଉ କାମ ତୁମର ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ଜାଣିବ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛି। ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତାର ତ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ନାଭି। ନାଭି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ନାଭି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା ହଉଛି। ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ ବା କମ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ କଣ ହବ ନା ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଭୀରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଶକ୍ତିହୀନତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତୁମ ଭିତରେ। ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରେ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଦୋଷ, ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଦୋଷ। ତେଣୁ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିବ, ତେବେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବା ଅମ୍ଳ ଦୋଷ
ପିତ୍ତାଧିକ୍ୟ, ବମନ ଓ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଯିବ, ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଯାଏ, ତେଣୁ ଅମ୍ଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ପିତ୍ତାଧିକ୍ୟ ହବ, ବମନ ହବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହବ। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅନିୟମିତତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ମନୁଷ୍ୟ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜର କୁପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନୀଚ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ଏଇଟା ଅନିୟମିତତା ହେଇଗଲା, ଠିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହବ, ନୀଚ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ କରିବ, ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ନିଜେ କପଟୀ ହବ। ଆହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଦା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ପରାଜିତ ହବ। ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଲୋ ହେଇଗଲା, ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯଦି କାମ କଲାନି, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଦୋଷ ଦେଖାଦେବ। ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କଣ ନା ଆଡ୍ରେନାଲ ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆସ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେଇଥାଏ ତାକୁ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ନିମ୍ନ ଉପର ସମସ୍ତ ଅବୟବକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନାଭି ଉପରଟା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ନିମ୍ନ ଭାଗର ସମସ୍ତ ଅବୟବକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଥା କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦି ଦେଲ ବା ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠେଇଲ, ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ମନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲ, ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ନାଭିଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ, ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ତ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ, ସବୁ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ବାଲା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାଲା, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ବା ନିଚ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବେ, କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ କୌଣସି ବୋଝ ନଦିଥିବେ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ ସେ ନାଭିଚକ୍ରଟା। ନାଭିଚକ୍ର ମାନେ କଣ, ତାକୁ ତ ବୁଝେଇ ହଉନି ଏଠି, ମାନେ ଚିତ୍ର କଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାନ୍ତା। ଗୋଟେ ପରଦା ଅଛି, ସେ ପରଦାକୁ ନାଭିଚକ୍ରକୁ ଫୋକସ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିଟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଫୋକସ କରୁଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଫୋକସ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ, ଧର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା? ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ଉଠିବ -200 ଡିଗ୍ରୀ, -200 ମାନେ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ଦିନ ସେଠି ପଡିବନି, 14 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ତେଣୁ ବରଫ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଟା ସବୁ ପାଣି ନୁହେଁ ତ ବରଫ, -200। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଉଛେ,
ବା 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଲେ ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ପୁଣି ପାଇଯାଉଛେ। 14 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି, ଆମର 12 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ମିଳିବା କଥା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ତୁମକୁ କଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ହବ? ଇଏ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ପୃଥିବୀ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଯୋଉଠିକି ତୁମେ ଆରାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ପାଇପାରୁଛ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା, ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ନା ଆଡ୍ରେନାଲ କାମ କରିବ ନା ପାନକ୍ରିଆସ କାମ କରିବ। ଦିଟା ଗ୍ରନ୍ଥି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଟୋଟାଲ ଯେତେ ଅଛି ମଧ୍ୟଛଦାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବୟବ ସେ ସବୁ ଯାକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯିବେ। ନା ହଜମ ହବ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ। ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ରହୁଛି, ସିଏ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପାନକ୍ରିଆସ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତମ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଉଦର ଆବରଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବୀଜ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଶୟ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁ ମଧ୍ୟଛଦାରୁ ତଳକୁ ଅଛି। ମାନେ ତୁମର ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ସାଇଡଟା ଟୋଟାଲ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। କଣ କରିବ ତୁମେ? ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଯଦି ତମର ଦେଖ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଯେହେତୁ ସେଠି ମଣି ଅଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛୁ କେମିତି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନାଭି ଚକ୍ର ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ବା କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି ଜାଣିବ, କୌଣସି ମାନେ ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ହେଇଥିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡିଥିବ। ଜଣେ ସାଇକେଲ ସହିତ ଗଳି ପଡିଲା ପୋଲରୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପୋଲ ତଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତଳଟା କିଛି ନାହିଁ, ନା ଅଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ନା ଗୋଡ କାମ କରୁଛି, ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥା। ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଗଳି ପଡିଲା, ପିଛା ମାଡିକିରି ପଡିଲା, ସିଏ ଆସିଥିଲା। ତାମାନେ ତା ଝାଡାଟାକୁ ସେ କାଢି ପାରିଲାନି, ସେ ହାତ ପୁରେଇକିରି କାଢୁଥିଲେ ତା ଭିତର। ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କଣ ତା ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଜଣେ ଝିଅଟା ଜାରକାରୁ ଆସିଥିଲା, ଯା ସର୍ଟ ଫୁଟ ଫୋପାଡୁଥିଲା, ଗୋଲଟା ଯୋଉଟା ସର୍ଟ ଫୁଟ ମୁଡି ହେଇଗଲା, ଟାଣି ନେଇଗଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଟୋଟାଲ ବଡି ନଷ୍ଟ। ନାଭି ଚକ୍ର ଯଦି ଭୟ ହେଇଥିବ ନା, ନାଭି ଚକ୍ର ଯଦି ହେଇଗଲା ଖରାପ, ଜାଣିବ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା, କୋଉଠି ହରିଦାସପୁର ବୋଧେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ। ତାର ଆଗ ପଟକୁ ଶରୀର ପୁରା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଗ ପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଶରୀରଟା, ଆଉ ସେଇଟା ପଛପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିছে, ସେଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ନାଭିଟା ମୁଡି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଶରୀରଟା। ତ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ନାଭି ଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ବିଷୟ
संकेत केवल आयुर्वेद शास्त्र रे देखिए को मिले आउ कोठी नाही तो मेडिकल गले से मेडिकल कहबनी एटा सेंट्रलाइज हेनी केंद्रच्युत हो जाइए से कहबनी एटा केवल आयुर्वेद शास्त्र रे करा जाय तेणु ये जो नाभि चक्र को पुणी केंद्र को आनिया पई औषध अपेक्षा जौगिक प्रक्रिया सहज साध्य हो जौगिक प्रक्रिया द्वारा खूब शीघ्र रिटर्न हो औषध रिटर्न हम आउ एटा मात्र गोटे 2 घंटा पर सेंट्रलाइज हो जदि जाई था डिस्प्लेस होता जहाँ सब विशृंखला हो जाए शरीर भितर से सांगे सांगे ठीक हो केवल केंद्र को आसला नाभि चक्र माने 2 घंटा भितर जने टीचर आसथिले हमर असुरेश्वर पाख से साधन करितले साधन करिकरी बोले भूल साधन करिचंदी आ सब एयर उठी जाइए माने कौन सी जगह तक कंफर्ट लागू केवल केंद्रच्युत हो से साधन टा भूल कर मुझे ठीक कर साधन टा से 2 घंटा भितर घंटे घंटे भितर ठीक पूरा बॉडी ठीक है गला एवं 3 दिन मध्य से स्कूल से रहिला हम पाखे काले पुणी असुविधा है जो 3 दिन पर्यंत मु जुआड़े गली सी सियाड़े गला को पेशेंट देखियो गलो से मो सहित गला एते भय सृष्टि जायतला आ एते विरक्ति भाव सृष्टि होला सुइसाइड करिया पय मध्य से ठीक है जायतला ता माइंड तेणु एटा समस्या माने आमे ए जो केंद्रच्युत हवा बा सेंट्रलाइज डिस्प्लेस हे जिबा आमे जानिबा केमति डिस्प्लेस होला एटा गोटे इंटरेस्टिंग कथा तुमर डिस्प्लेस हे जिबे केमति जाने आमे जत्ते पेशेंट सब आछन एठी आमे तांको सकाळु डाकी दो सूर्य उदय पूर्व कहना सूर्य उदय हेले हलचल पक्षी राबिबे सूर्य पृथ्वीर वायुमंडल परिवर्तन हो जिवो हलचल हो जिवो स्थिर स्थिर रु अस्थिर हो जिवो कोलाहल हो जिवो सेटा सूर्य केंद्र ऊपर मध्य प्रभाव पड़ियो तेणु जो मानक आम डाकिचु सूर्य उदय पूर्व से आसिक नाभि देखाती बा नाभि आम टेस्ट करू केमती केमती अच्छी प्रायतः जिते जन आसते 50% लोक आम नाभि चक्र देखी प्रथम कौन रोगी की शोई दि जाए तो रोगी कहनी जा रोगी कह जा शोईदेव सका गोटे बिछण शोईदेव से 2 गोड़ सीधा रखी जाकी रखिए 2 पाद को लगे सीधा रखिए हाथ 2टा को 2 कड़े चापी रखिए शोईकि 2 कड़े हाथ 2टा सीधा रखी चापी रखिए गोड़ 2टा को सीधा रखिकी पाद 2टा को जॉइंट करेंगे अंटाटा ढिला करेंगे जदि टाइट चढ़ी पिंधे बा कौन कौन पिंधि डोर से खोलिया बा ढिला करिया पड़ियो नले संचालन ता जना पड़ियोनी तेणु से कौन करिवे ना नाभि भीतर को आंगुठी प्रवेश करे गोटे आंगुठी प्रेस करे देखिए सीधा नख काटी देखिए जदि केंद्रच्युत हो से जो स्पंदन गोटे धक 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 होता ता भीतर सेटा मझिरे न होइकरी बां साइड रे होतो नले तळ साइड रे होतो नले डाण साइड रे होतो नले ऊपर साइड रे होतो
ଯଦି ସେଣ୍ଟରରେ ନ ହଉଥିବ ଧକଧକଟା ଜାଣିବେ କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିବାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ତାକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଜାଣି ନେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଜାଣି ନେଇ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି ବାଟ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ଅଛି ବା ଆମର ଯୋଉ କୌଶଳ ଅଛି, ଯୋଗର କୌଶଳ ଅଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ କରିନେବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଥିବେ, ନାଭି ଚକ୍ର କଣ ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେଥର କହିଥିଲି ପ୍ରବଚନରେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିକିରି ନାଭି ଉପରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଘୋରେଇଦେବେ। ସେ ଯଦି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଯିବ। ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ବାୟୁ ଥିଲା ଗ୍ରହଣ କରି ଲିଭିଯିବ। ତାମାନେ ସେ ଟାଣି ଆଣିବ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଳେ ପୁଣି ତେଲ ଢାଳି ହେଇଯିବ, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, କଣ ହବ, ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଶୋଇଦେବେ, ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ଟାଣିବେ, ବାଁ ହାତକୁ ଟାଣିବେ। ଜଣେ ବାଁ ହାତକୁ ଟାଣିବ ଆଉ ଜଣେ ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ଟାଣିବ। ପୁଣି ବାଁ ଗୋଡକୁ ଟାଣିବେ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଟାଣିବେ, ମାନେ ଅପୋଜିଟ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଟାଣିବେ। ମଝିରେ ସେଇଟା ରହୁଛି ନା, ଡାହାଣ ହାତ ବାଁ ଗୋଡ ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ ବାଁ ହାତ। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଟାଣିବେ, ଖୁବ ଜୋରେ ଟାଣିବେ। ବେଶୀ ମାନେ ଟାଣିବେ ମାନେ ଛିଡେଇବେନି ହାତ ଟାଣିକିରି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏମିତି ଟାଣି ଗୋଟେ ଝିଙ୍କ ଦେବେ, ମାନେ ଟାଣିକିରି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଟଣାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଟାଣିଦେବ, ସେଇଟା ଟାଣିଦେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ତ କହିହବନି, ବୁଝିଲେ? କେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରାଯାଉଛି, ଯୋଗରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରୁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 200 ପେସେଣ୍ଟ ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ରର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ ତା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଇଏ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତଳ ଅବୟବ ଗୁଡା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତମେ ପରିଶ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଚକ୍ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଚକ୍ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟା ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତମର ଲିଭର ଦୋଷ, ମାନସିକ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ଦେଖାଦବ। କାହିଁକିନା ଏ ଉଦର ଆବରଣକୁ ଯାଇଛି ନା। ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ରୋଗ, ପିତ୍ତକୋଷ ରୋଗ, ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଥିବ, ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ ଠିକ କରିଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ଗୁଡା ଯାହା ସବୁ ସହଜରେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ନା ମେଡିସିନ ଦରକାର, ନା ଆଉ କଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। କେବଳ ଯୌଗିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଯଦି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କର, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନ? ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଛ, ସବୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ମନ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛେ,
षड़चक्र साधन सप्तम चक्र साधन होची प्रति स्टेप बाय स्टेप प्राय 32टा स्टेशन लेकिन आम जाऊँ 32टा जगार खाली चक्र नुहे 32टा स्थान साधन करी जाऊ से केते एक्टिव न हो अनुभव करंतु आर मुख्य केंद्र बिंदु हूँ मन मन जदि सेठी पहुंची जीव जानिब सेटा भी ठीक नाभि चक्र मन पहुंची जीव नाभि चक्र तमल मूलाधार मन पहुंच स्वाधिष्ठान मन पहुंच माने से 10 दल पद्म एक्टिव हो मन पहुंचला एक्टिव हो गला ये जो क्रिया रे मुनि समाज क्रिया रे बा आमे जो शिक्षा दउ एठी केते रिसर्च पूर्वक करी के आमे दउछु सेटा आमे जानछु प्राय देखुछु ता भीतरटा देखाउ कलर देखाउ डिस्प्लेस देखाउ तार जो कार्यक्रम माने असुविधाटा देखाउ कोडा इनएक्टिव हला देखा जाउ तेणु ये गोटे एक्सपीरियंस ये गोटे रिसर्च गवेषणा होची खाली शास्त्र आम पढ़ी देखी अनुभव कर प्रैक्टिकली अनुभव करछे ए जिनस केते माने इम्पोर्टेंट मूल्यवान तेणु हजार हजार रोग यही नाभि चक्र सृष्टि हो एंटायर कहले नाभि मध्य छदारू बा डायाफ्राम जेते रहिला तळबु अवयव सब नष्ट आ ऊपर कौन तल तो नष्ट होगा ऊपर नष्ट हो मनुष्य रोगग्रस्त हो टोटाल किंतु एति आश्चर्य लगुच आम निजे परीक्षा कर देखीचु एमती अनेक गुड़े पेसेंट आई माने विदिन 1 आवर गोटे घंटा भीतर भल हो गोटे घंटा ये साधन करू करू मध्य भल हो जो प्रोसीजर आम शिक्षा दौचु करुचनी सांगे सांगे भल हो जाऊँ तेणु ये जो योग शास्त्र गवेषणा केबे केबे भूल नहीं केबे भूल नहीं ये जो सिद्धांत बा ये जो कथा कुआगला ये सब मुनि ऋषि कथा से माने देखुथिले जेमती शिव मुनि देखुथिले से माने भी देखुथिले से माने योग शास्त्र तैयारी करछन पाचनजलि जेमती आसिले योग शास्त्र केते गुडे बहुत सूत्र देकरी गले सेमती बहुत मुनि ऋषि आछंती योग क्रिया उपरे बा अनेक शास्त्र उपरे अनुध्यान करी थोइकी जाइछंती तेणु ये सिद्धांत अनुभव करंतु ये चक्र केते इम्पोर्टेंट आ तुमर साधन केते इम्पोर्टेंट तुमे खाली मन दे छडी पहुंची जीवो से एक्टिव हे जीवो मन दे खाली पहुंची जीवो से तो बहुत शक्तिशाली मनटा आ प्राण मध्य शक्तिशाली मन जोठी पहुंचो प्राण सेठी पहुंचो बुझिले प्राण कहया पड़िबनी मन पहुंचले से पहुंचला आ प्राण गले मन गले से तो एक्टिव हे जीवो आ हजार औषध जदि खाइब तुमे से कौन केन्द्रच्युत होइतिबा सूर्य केन्द्र सूर्य टाणिक पळै आसीबो सेंटर को केबे आसीबो केबे भी आसीबो सेतमे आज डायबिटीज भलो होउनी ना औषध रे भलो हबो ना कोथरे भलो हबो कोन केवल जोगरे भलो ये सूत्र को जे जानी छी आकु प्रैक्टिकल किसी करूची डील करची पेशेंट मानक सहित सी अनुभव करियो जिनस कोन सी अनुभव करियो जिनस कोन आ जो माने एठिके आसीचंती गोटे घंटार जो माने भलो होई के जाइछन से माने अनुभव करिवे ए चिकित्सा पद्धति केते सुंदर पद्धति ना इंजेक्शन नौछ हम पाखरु ना ब्लड प्रेशर चेक करछे हमें ना कौन से औषध दउछे किछि ना खाली जोगर किछि टेक्निक अछि बते दिया हो बस करो ठीक है जो संगे संगे एठी प्राय ए पेशेंट प्राय 200
200 ରୁ କମ ହବ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। କା ଶାଶୁ ପିଢାରେ ବାଡେଇ ଦେଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତା ବୋଉର ମେରୁଦଣ୍ଡ, କିଏ ଖଟରୁ ପଡିକିରି, କିଏ ବାଥରୁମ ରେ ପଡିକିରି, କିଏ ନଳାରେ ପଡିଛି, କିଏ ଖଳାରେ ପଡିଛି, କିଏ ସାଇକେଲରୁ ପଡିଛି, କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟିରୁ, କିଏ ସର୍ଟଫୁଟ, କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କିଏ କେତେ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଡିସପ୍ଲେସ ହବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ହେଇଗଲେ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସାହସ ବୀରତ୍ୱ ଉଦ୍ଦୀପନାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତମ ତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ। ଦିଟା କାରଣ, ଯଦି ସେଇଟା ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଯଦି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଭୟ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ, କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏସବୁ ବୋଧେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, କଣ ଗୋଟେ ପାଖୁଡା, କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ମୁନି ସମାଜ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଆମର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରାହଉଛି, ଜାଣିବ ତମେ 100% ଜାଣିଗଲେ ଜିନିଷ କଣ ସବୁ ଅଛି ଭିତରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉ 6ଟି ଚକ୍ର ଅଛି, କୋଉ ଚକ୍ରରେ କଣ ଆମେ ଉପାଦାନ ପାଉଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଆଜିର ଏଇ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କି ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କଣ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ନାଭି ଚକ୍ର ଉପରେ କେବଳ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟା ତୁମକୁ ସାଧନ କରିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ କଣ ସବୁ ଅଛି, କେତେ କନେକ୍ସନ ଅଛି, କେତେ ଉପାଦେୟତା ଅଛି, ଆକୁ କଲେ କଣ ହବ, ନ କଲେ କଣ ହବ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ କଣ ହବ। ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ତମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା, ତମେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ତାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ, ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ, ବଡି। ତମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତମେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ଖାଲି ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମୁନି ସମାଜରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଫୁଲ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ପେଟରେ, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଯଦି ସାଧନ ଠିକ ନହେଲା ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଭଲ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। କାଲି ଜଣେ ମତେ ଦେଖିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବା ସ୍ୱରରୁ, ମୁଁ କହିଲି ପେଟ କେମିତି ବୁଲଉଛ, ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ମୁଁ ବୁଲଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ରିଟର୍ନ ବେଳେ, ନା ସେମିତି ବୁଲଉଛି, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ କି ସେ ବୁଲଉଛ, ପୁଣି ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା, ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲାଣି, 6 ବର୍ଷ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ପର ଡେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା ଭଳି ସମାନ, ପର ଡେ। ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଶରୀର, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଯୋଗ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଗ ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ଯଦି ଯୋଗ ଛାଡି ଦିଅ ତାହେଲେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତ ଭୁଲ କରୁଛ, ସବୁଦିନ ବିଷ ଔଷଧ ଖାଉଛ, ତମେ ଭଲ କେମିତି ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ପଛରେ କହୁଛି, ମନେ ନଥିଲା, ଯଦି ତୁମର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ମାନସିକ ମନରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ,
नेगेटिव भावना सृष्टि हम तुम चक्र भेदन भूल हो तुम जो चक्र भेदन करूला सेटा भी कौन कारण पाई भूल हो तुम भ्रम पड़ माने एते रिलेटेड रही मान मन सहित चक्र साधन बा चक्र भेदन एते रिलेटेड तेणु हुशियार रुह केवे मन रे खराब भावना आण नेगेटिव भावना आण आनिले ये नष्ट हो ये मु देखुची कई आसुचंती साधन शिखई दिबे से आ गोटे प्रकार साधन करूछन किछि दिन ठीक थिला तापरे पुणी भूल ये सब मनर विकृति आसले शरीर पर प्रभाव पड़िबो शरीर माने साधन पर प्रभाव पड़िबो सेथिପାଇଁ हुशियार रुह केबे मानसिक साधन भूल हो पारे ठीक अछि किंतु मन रे भूल न हो मन ठीक थाउ पुणी साधनटा ठीक हो जाओ पुणी आमर भेट हम जदि मन ठीक रहला पुणी साक्षात हो पारे पुणी आसी संशोधन करि पारिबो सुजोग सृष्टि आसिया काली जन कहते मोर भूल होउछ अमुक होउछ बोले जाइछ एकासर साधन नहीं कि सेकेंड आसीना टेस्ट दवाक आसीना भूल हबनी कि कौन कहबे जदि कहंतु न बंद करिया गुरुजी एटार मणिपुर चक्र ब्रेन सहित कनेक्शन अछि ना ब्रेन आईज हां ब्रेन आईज एड्रेनल ग्रंथि बा एड्रेनल ग्रंथि ता कंडक्ट करूची नाभि ना तेणु नाभि जेतले एड्रेनल कंडक्ट करूची एड्रेनल तो ऊपर को जाइए ना एटा पानक्रियास ता रहिची बां पड़ पिंजरा तळे एड्रेनल ता ऊपर को उठी जाइए ब्रेन ताले ता आखी प्रॉब्लम हो जदी ये हमर मणिपुर चक्र हां 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 जो मानको डायबिटीज होउची देखंतु तांकर बीपी जोटा मु कहली बीपी एवं आई ये तीन टांग गोटे पैकेज डायबिटीज आई साइड एवं बीपी ये तीन टांग गोटे पैकेज डायबिटीज हला मन से दीटा हम ऑटोमेटिक हम एटा जो आलोचना हला बुझी पारलो कि नहीं मु तो जेते संभव क्लियर करे एते शीघ्र गुरुजी बुझी हबनी ताको परवर्ती समय रो आउथर आलोचना करिवा पतारी बुझी हां आउथर आलोचना करिवा किछ नै एते शीघ्र एते बडो जिंस नै एते शीघ्र एटा प्योरली साइंटिफिक जिंस ना हां प्योर साइंटिफिक ले या द्वारा प्रभावित होतु हमरो सहस्रा कि आज्ञा चक्र आ द्वारा ही प्रभावित हो पारे हाँ या मेन केंद्रटा ना जेमती न खाइले कौन हम तुम न खाइले एंटायर शरीर ऊपर अफेक्ट करिवो सेमती एटा अकामी ही गले काम करियो सेमती नेगेटिव इंपैक्ट पड़ियो हां कोंतु आज्ञा आज्ञा ये डायबिटीज ब्लड प्रेशर से हार्ट स्ट्रोक रो किछि संपर्क अछि कि आज्ञा हां हार्ट स्ट्रोक संपर्क अछि भय हले हबो हार्ट स्ट्रोक हे जीवो सेटा उटा क्लास करियो हार्ट ऊपरे हां हां से केमती हुए आता को एक्सरसाइज कोन दर्श कारण कोन ये गोटे पड़ी बर्तन एटा बेसी होते जे डायबिटीज हार्ट स्ट्रोक ये रोग से हम नहीं है बेसी बर्तन है हां आया हां अरे से जदी करियो ठीक क्लास में हां देखिबा समय आसले देखिबा हो कोन आउ के कहयो कोन ए जो अनिता मल्लिक पुणी आसले कोन कोन कहबे न बंद करिया तांकर नहीं मोर कहयो तथा मोर ऑपरेशन तो हेतिला जो कैंसर मोर हार्निया टा भी ऑपरेशन
ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ପଛରେ ପୁଣି ମୋର 4 ଥର ଅପରେସନ ହେଇଛି। ହଁ ହାର୍ନିଆଟା ରିମୁଭ ହେଇଯାଇଛି। ହାର୍ନିଆଟା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ପେଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଡାଇନା ପଟ ସାଇଡ ଅବଡୋମିନାଲ ହାର୍ନିଆଟା ବାହାରୁଛି। ତା ପାଇଁ କି କଣ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଥରେ ୱାନ୍ସ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇସାରିଛି ଯଦି ତ ଆଉ ହେଇପାରିବ କି ନ ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା ତମ ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଭିଡିଓ? ନାଇଁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଭିଡିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ କହିବୁ। ଭିଡିଓ ମୋର ଦେଖିଲା ପରେ ପାଖିଆ ହେଡ୍ ବି ଟିକେ କଟା ହେଇକି ହଁ ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାପରେ ଯଦି କହିବୁ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ କଣ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରି କାଲି ଦେଖେଇବି। ହଁ କାଲି ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୋର 2012ରେ ହେଇଥିଲା 14ରେ। ହଁ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ, ସେ ଶୁଖି ସାରିବଣି ସବୁ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପରେସନ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଗ ମାନେ ଶୁଖି ନଥାଏ କଞ୍ଚା ଥାଏ ହବନି। ତମେ ତ କହୁଛ 12 14 ହେଇଛି, ଆସି ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ? 6-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା। ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ପରେ କହିବା ଆଉ। ହଁ 2012ରୁ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ମୋର। ଅଣ୍ଟାଟା ପେନ୍ ହଉଛି, ଯୋଉ ହାର୍ନିଆଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ। ସେଟା ଖାଦ୍ୟଟା ମୋର ଏତେ ହଜମ ହୁଏ ନା। ସେଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ସାତଟାରେ ମତେ କହିବ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁରୁଜୀ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ କିଏ? ମୁଁ ମଣିପୁର ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଲେ ସେ ଭଲ ହବ। ରଞ୍ଜନ। ହଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରିବା ନହେଲେ। ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ ବୁଝିଯିବା ହଠାତ୍। ଏଇଟା ବୁଝି ହବ କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ହେଇନଥିବ। ଆଉ କରିବା ନହେଲେ କେତେବେଳେ। ହଉ ରଖିବା ଏଇଠି। ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଜୟ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା।